This is related to antenna question, arrays relays question. There are two types of arrays we discussed. One is broadside array and second one is end fire array. So ikkada principle adugutunnadu. In end fire array the principal direction of the radiation is annadu coincide with the direction of the array axis. అదే మన అందుకే మనకు ఎండ్ ఫైర్ అరేలో మనకు రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇలా 0 degrees 180 వస్తుంది. whereas in broadside array the principal direction ఏమంటాడంటే ఇక్కడ కోయిన్సైడ్ డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు అంటాం. పర్పెండిక్యులర్ గా వస్తుంది కాబట్టి బ్రాడ్ సైడ్ అరేలో ద మాక్సిమం రేడియేషన్ అక్కర్స్ at 90 degrees and 270 degrees, whereas in end fire array the radiation occurs at maximum radiation occurs at 0 degrees and 180 degrees. Hence option 3 is the correct answer. It coincide with the direction of the array axis. అంటే ఇవన్నీ యాంటీనా అరేస్ అనుకుంటే వాటన్నిటినీ కలుపుకుంటూ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఆ లైన్ మనం ఏమన్నామంటే యాంటీనా అరే యాక్సిస్. దాన్ని ఏమన్నాం యాంటీనా అరే యాక్సిస్ అన్నాం స్టూడెంట్. సో కోయిన్సైడ్ విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది అరే యాక్సిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In which of the following modes of propagation the ionosphere acts the reflecting surface for the waves అన్నాడు. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్, లైన్ ఆఫ్ సైట్, స్పేస్ వేవ్, స్కై వేవ్ అన్నాడు. సో ఐనోస్ఫియరిక్ ప్రాపగేషన్ ని మనం ఇంకేమంటున్నాం స్కై వేవ్ ప్రాపగేషన్. దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Next question. This is also related to wave propagation. Maximum usable frequency దాన్నే మనం MUF అంటున్నాం. Maximum usable frequency of ionospheric layer at 60 degrees incidence with 8 megahertz critical frequency అన్నాడు. సో ఇక్కడ is asking maximum usable frequency. We know that the formula maximum usable frequency equal to FC into secant theta. FC into secant theta. What is FC? Here critical frequency and theta is an angle of incidence. So here critical frequency is given as 8 megahertz, 8 into 10 power 6 and secant 60. Secant of 60. Cos 60 మనకెంత? Cos 60 1/2 కాబట్టి secant 60 value 2. What is the secant 60 value? 2. So 2 8 is 16. 16 into 10 power 6 maximum usable frequency అన్నది కాబట్టి hertz. So 16 megahertz is the answer. What is the answer? 16 megahertz is the answer. Option 1 is the correct answer. No objection. Correct. Next question. This is related to antenna question. One of the following is very useful as a multi-band high frequency receiving antenna. So student ఇక్కడ మనము రెండు యాంటీనా గురించి చాలా ఫోకస్ చేశాం. One is Yagi-Uda antenna and second one is log periodic antenna. Yagi-Uda antenna, log periodic antenna, both antennas can be used as TV receiving antenna. But Yagi-Uda antenna can be used as a receiving antenna at a fixed frequency region. But whereas log periodic antenna is a user can be multi-band high frequency. Multi-band high frequency antenna మనం ఏది వాడతాము log periodic antenna. That is the correct answer. Option 4 is the correct answer. Next question. This is also related to antenna question. A short grounded vertical antenna has a length L which is 0.05 lambda at a frequency F. If its radiation resistance formula మనకు తెలుసు 80 pi square into dl by lambda whole square. So dl by lambda whole square 80 pi square into dl by lambda whole square. Sorry ఇక్కడ నేను ఇలా రాశాను. Radiation resistance RR equal to 80 pi square into dl by lambda whole square. So ఇక్కడ కంపారిజన్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. A grounded antenna has a length L which is 0.05 lambda at a frequency F. If its radiation resistance at F is R ohms, then its radiation resistance at 2F అన్నాడు. సింపుల్ గా మనము RR కి లెవెల్ ఎంత సింపుల్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ 4R ohms వస్తుంది. RR is inversely proportional to lambda whole square. తీసుకొని చేయండి డైరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్. This is related to again waveguide question. The dominant mode in rectangular waveguide అన్నాడు. So what is a dominant mode? Means
It is the mode of the waveguide. It is the mode of the waveguide which gives minimum cutoff frequency and maximum cutoff wavelength. Which mode of the waveguide gives minimum cutoff frequency and maximum cutoff wavelength? That mode is known as dominant mode. So in rectangular waveguide, అని మనం తీసుకున్నప్పుడు, this is rectangular waveguide, the dimensions are A and B. సో జనరల్ గా A greater than B ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి when A greater than B the dominant mode is TE10. If A greater than B the dominant mode is TE10, that is correct. Sometimes you will mention TE01 also, but that is only one case. If A less than B, అక్కడ మనకి ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనము డిఫాల్ట్ గా A is greater than B అనుకుంటాం కాబట్టి the dominant mode in rectangular waveguide is TE10. Very very important. If A less than B, then only TE01. So option 2 is the correct answer. Next question. This is related to radar. The type of radar that is used to eliminate clutter in navigation application. So this is a radar application question. There are 3 types of radar is given: pulse radar, tracking radar, MTA radar. So MTA radar only eliminates this clutter in navigation applications. Next question. The blind, this is also related to MTA question. The blind speed of an MTA radar can be avoided by changing the. So MTI means what? Moving target indicator. So the main disadvantage of MTA radar is what? Blind speed. అంటే ఇక్కడ blind speed అంటే ఏంటి? Even though the target is moving, the radar cannot recognize is it moving, అది మూవ్ అవుతుందా లేదా అని మన రాడార్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటున్నాడంటే బ్లైండ్ స్పీడ్. హౌ దిస్ బ్లైండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ MTA radar కెన్ బి అవాయిడెడ్ అంటే బై చేంజింగ్ PRF, పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, బై యూజింగ్ వేరియబుల్ PRF. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. మనము 3 times 4 times కూడా ఈ బిట్ ని గన్ షాట్ బిట్స్ దాంట్లో కూడా ఇచ్చాం. వేరియబుల్ PRF. By using variable PRF, blind speed problem can be avoided. Next question. This is related to microwave tubes. The transit time in the repeller space of reflex klystron must be n+3/4 cycles to ensure that. అంటే మనకు రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాన్ డయాగ్రామ్ ని ఒకసారి మనం ఇలా చూస్తే, దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాన్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ రెపెల్లర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్యాథోడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ ఇస్తాం. ఇది రెపెల్లర్ అంటే యానోడ్ ఉండాలి, యాక్చువల్లీ హై నెగటివ్ వోల్టేజ్ ఇస్తాం. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనము ఒక వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం, క్యాథోడ్ నెగటివ్. సో ఇలా ఇచ్చేస్తాం. సో ఇది మనకు రెపెల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఇస్తాం, ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే రెపెల్లర్ స్పేస్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు the transit time, what is the meaning of transit time? It is the time required to reach electron from cathode to anode. Transit time ante enti? It is the time required to reach electron from cathode to anode in the repeller space of reflex klystron must be n+3/4. అది ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. మరి ఎందుకు అంటే టు రిటర్న్ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ ఎనర్జీ టు ది గ్యాప్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. అది ఆసిలేటర్ లో రావాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిటర్న్ కావాలని చదువుకున్నాం. సో టు రిటర్న్ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా రిటర్న్ అవుతున్నాయి. టు రిటర్న్ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ ఎనర్జీ టు ది గ్యాప్ ఆఫ్ oscillation. So the correct answer is what? Option 4 is the correct answer. Next question. This is related to waveguide components directional coupler. This is related to directional coupler. This is port 1, this is port 2, this is port 3, this is port 4. I am considering this is port 1, this is port 2, this is port 3, this is port 4. So ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇన్సిడెంట్ పవర్ అంటున్నాం, ఇది ఫార్వర్డ్ పవర్ అంటున్నాం, అలా రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ బ్యాక్వర్డ్ పవర్ అంటున్నాం. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద కప్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్షనల్ కప్లర్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పవర్ టు ఫార్వర్డ్ పవర్. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ 10 log ఇన్సిడెంట్ పవర్ PI టు ఫార్వర్డ్ పవర్ బేస్ 10 is known as what? Coupling factor.
ఇన్ డైరెక్షనల్ కపులర్ మనకు ఫార్వర్డ్ పవర్, ఇన్సిడెంట్ పవర్, రిసీవ్డ్ పవర్, రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ అని చదువుతాం. సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ పవర్ బ్యాక్వర్డ్ పవర్ అన్నాడా? నో. ఫార్వర్డ్ పవర్ టు బ్యాక్వర్డ్ పవర్ అన్నాడు రాంగ్. బ్యాక్వర్డ్ పవర్ టు ఫార్వర్డ్ పవర్ అన్నాడు రాంగ్. ఇట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పవర్ టు ఫార్వర్డ్ పవర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 166. The octal equivalent of the hex number AB point CD is 253.314, 526.623, 253.632, 526.632. Guys, first of all మనం ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన హెక్స్ నెంబర్ని బైనరీకి కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఎలా? ఒక్కొక్క డిజిట్ని 3 బిట్స్ యూస్ చేసి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇలా లైక్ హెక్స్ నెంబర్ అన్నారు కాబట్టి ఎస్ గైస్, హెక్స్ నెంబర్ నుంచి మనం బైనరీకి చేయాలంటే 4 బిట్స్ తీసుకుంటాం. సో ఏ 1010, బి 1011 డాట్, సిడి అంటే బిసి 12 1100, డి 1101. దిస్ వన్ గైస్. సో ఇక్కడున్న ఈ 3 బిట్స్ తీసుకుంటే 3, ఇక్కడున్న ఇది తీసుకుంటే 5, ఇక్కడ 0 యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ 2, 253 ఉన్నది ఆప్షన్ 1 కానీ ఆప్షన్ 2 కానీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 6, 3, 0 తీసుకుంటే 2, 632. ఎస్, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. x plus x bar y into x plus x bar y bar plus like into zw plus z bar w bar plus z bar w plus zw bar. సింపుల్ గా రాద్దాం గైస్. ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, x ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై ఇంటూ ఎక్స్ బార్ వై బార్. ఇక్కడ వై బార్ ఉంది కాబట్టి 0 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ టర్మ్కి మనకి x ప్లస్ 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ తీసుకుందాం. ఎలా? జెడ్ ఎక్స్ నార్ డబ్ల్యూ ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, ప్లస్ వాట్ ఈస్ దిస్? XR, జెడ్ XR డబ్ల్యూ. దిస్ వన్ గైస్. సో XNR ప్లస్ XR. ఈ XNRని ఈ విధంగా రాయొచ్చా? రాయొచ్చు. ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ఆర్ డబ్ల్యూ. జెడ్ ఎక్స్ఆర్ డబ్ల్యూని ఏ అనుకోండి. ఏ బార్ ప్లస్ ఏ ఏమవుతుంది? 1. సింపుల్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటూ 1, ఎక్స్ ఇంటూ 1, ఎక్స్. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 168. The simultaneous equations of Boolean variables x, y, z and w are a plus b plus c is equals to 1, ab is equals to 0, ac plus d is equals to 1 and ab plus cd whole bar is equals to 0, having the following solutions for a, b, c and d respectively. ఇక్కడ చూడండి, వచ్చిన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? a plus b plus c is equals to 1 ఉండాలి. అంటే మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 1 రావాలి ఖచ్చితంగా. అంటే ఏబిసి ఆ మూడిట్లో లైక్ ఖచ్చితంగా 1 ఉండాలి. అన్ని జీరోస్ అయితే ఉండకూడదు. ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ ఉన్న డేటా అయితే లేదు. ఓకే, ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే గాయస్ ఇంకొకటి ఏమన్నారు? ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నారు. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏబి సేమ్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ చూడండి, ఏబి సేమ్ ఉంది. ఏ బి సి డి లాగా తీసుకుంటే ఏబి మీకు 1 వస్తుంది. బట్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఏబి 0 అన్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏబి 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏబి వాళ్ళే 0 అన్నారు. ప్లస్ సిడి హోల్ బార్ 0 అయింది అంటే సిడి ఏమవ్వాలి? 1 అవ్వాలి. సిడి 1 అవ్వాలంటే రెండు 1 అవ్వాలి. సి1 ఉండాలి, డి 1 ఉండాలి. సిడి 1 ఉండేది ఎక్కడుంది? ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు. సో గైస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 169. The master slave flip-flop is a dash device. Positive edge triggered, no triggering, negative edge triggering, both positive and negative triggering. గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటేనే లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అలా కాదు అంటే మాస్టర్ ఫ్లాప్ కి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ ఇచ్చి స్లేవ్ ఫ్లాప్ కి నెగటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ ఇస్తాం. సో ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్
and negative edge triggering. Option 4 is the right answer. That's it. Now the next question. Question number 170. A decoder with enable input can function as dead easy question. ఎన్నిసార్లు డిస్కస్ చేసాం. డీకోడర్ డీమల్టీప్లెక్సర్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ లైక్ బిహేవియర్ కానీ సేమ్ ఉంటుంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 డీమల్టీప్లెక్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 171. The logic function implemented by the circuit below is, guys ఇక్కడ చూడండి, గ్రౌండ్ ఉందంటే 0 అంటే ఇక్కడ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 1 మళ్ళీ నాట్ గేట్కి ఇచ్చాం, 0 ఇచ్చాం. సో 0 తీసుకుంటే ఇంకా వదిలేసేయండి. ఈ సెలక్షన్ లైన్స్ ప్రకారంగా మల్టీప్లెక్సర్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ చెప్తే P bar Q into I1 PQ bar into I2. I1 I2 వాల్యూస్ ఎంత? 1. సో PQ bar is 1 అన్నప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఐ మీన్ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ PQ bar plus P bar Q, none other than P XOR Q అంటే PQ XOR ఆపరేషన్. ఆప్షన్ 4 is the right answer. Okay, next question number 172. The maximum number of prime implicants in a n variable boolean function is, direct formula, maximum ఎన్ని వస్తాయి? 2 power n minus 1 వరకు వస్తాయి ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అనేటివి. సో గైస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 173. ఏ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్ ద టోగల్ మోడ్ హ్యాస్, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎప్పుడు టోగల్ మోడ్ లో వర్క్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ బోత్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ లాజిక్ 1. దట్స్ వాట్ ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. k is equals to 1 and j is equals to 1. Next question number 174. The output of a JK flip-flop when two asynchronous active low inputs preset and clear are applied is, guys ఇక్కడ active low inputs అని చెప్పి preset clear అన్నారు, then obviously it becomes undefined only. active low plus preset clear కదా. So guys answer is option 3. Next question number 175. The number of resistors required for an n-bit DAC in R2R ladder network is, guys one thing is sure, R2R ladder network లో మీకు R resistors ఉంటాయి, 2R resistors ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ అడిగితే n-1 రెసిస్టర్స్ R రెసిస్టర్స్ అవసరం, ఎట్ ద సేమ్ టైం n+1 2R రెసిస్టర్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఏ రెసిస్టర్స్ అడిగారు అలా ఏం అడగలేదు, టోటల్ రెసిస్టర్స్ అడిగారు. సో n-1 ప్లస్ n+1, దెన్ గైస్ ఇట్ ఈస్ 2n. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. 2n రెసిస్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 176. SAR type analog to digital converter has a resolution of 10 millivolts. What will be the digital output for an analog input of 2.16 volts? Guys ఇక్కడ మనకి రెజల్యూషన్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే రెజల్యూషన్ is equals to VR by the decimal output in binary form లాగా చెప్పొచ్చు, like a decimal output. Guys that is like even మీరు ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే రెజల్యూషన్ బై 2 power n లైక్ డెసిమల్ అవుట్ VR బై డెసిమల్ అవుట్పుట్ అని. ఇప్పుడు మనకి డెసిమల్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? దట్ ఈస్ VR బై రెజల్యూషన్. VR వాల్యూ ఎంత? 2.16 బై రెజల్యూషన్ 10 millivolt. సో మీకు 10 అన్నప్పుడు మీకు 216 వస్తుందమ్మా. 216 తీసుకొని ఇక్కడ బైనరీలో చూడండి ఎక్కడ వస్తుంది? 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 5, 2 power 6, 2 power 7, like 2 power like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ఎలాగో 7 0 ఉంది. మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే అంటే 216 ని బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆప్షన్ 1, దట్ ఈస్ 0110 1100. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకే, సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఓకే, the length of program status for register in 8051. They are asking the
size of PSW register. The another name of PSW register is flag register. Flag register కూడా పిలుస్తాము. Basically this PSW register is an 8-bit register. మన 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో DPTR ఎవరెవరు సార్ DPTR ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ T0 రిజిస్టర్ T1 రిజిస్టర్ ఇవి 4 16-bit రిజిస్టర్స్, రిమైనింగ్ అన్ని రిజిస్టర్స్ కూడా 8-bit రిజిస్టర్స్ అవడం జరుగుతుంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ answer. Moving on to the next question, the size of internal RAM of 8051. They are asking the size of internal RAM. The internal RAM size of 8051 is 128 bytes, whereas internal ROM అని కానీ అడిగితే IROM అని కానీ అడిగితే the size is 4 KB. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి RAM అడుగుతుంది కాబట్టి its size is 128 bytes whose address ranges from 00H to 7FH. 00H to 7FH. Next question is an instruction used to set the carry flag in a computer can be classified as. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు సార్ ఒక ఫ్లాగ్ ని సెట్ చేయడానికి వాడే ఇన్స్ట్రక్షన్, ఆ ఫ్లాగ్ కూడా ఎవరంట క్యారీ ఫ్లాగ్ ని సెట్ చేయడానికి ఏదర్ ఆప్షన్ మనకి బిట్ మ్యానిపులేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి లేదా లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి బిట్ మ్యానిపులేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు కాబట్టి లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఆన్సర్ కింద పికప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది.